یہ جو دائیں بائیں ہیں یہ بھی قریب آ جائیں جی، بالکل آخر کی طرف دونوں طرف جو ساتھی ہیں یہ بھی مجمع کے ساتھ جڑ جائیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو اور بھائیو، ہماری سب کی اس وقت مغفرت کا موقع ہے۔ جتنے ہم یہاں پر جمع ہیں، ہم سب کی مغفرت کا ایک موقع ہے، اور ہماری خطاؤں کو اللہ رب العزت نے اس موقع پر نیکیوں میں بدلنے کا اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ کی دین کی خاطر جمع ہوتے ہیں، اللہ اکبر، تو فرشتے زمین سے آسمان تک اس مجلس کے اندر جمع ہو جاتے ہیں۔ ہماری نمازوں کی صفیں شمالاً جنوباً مشرق کی طرف بڑھتی ہیں، لیکن فرشتوں کی جو مجلسیں ہیں، جو صفیں ہیں، وہ اوپر نیچے آسمان تک جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو یقین نصیب فرما دے۔ اللہ سچے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ اس وقت فرشتے جو معصوم مخلوق ہیں، جن کے اندر اللہ نے معصیت کا مادہ نہیں رکھا، وہ سب اس مجلس کے اندر موجود ہیں، اور ہمارے سروں سے لے کر آسمان تک اللہ نے ان کی صفیں بنا دی ہیں۔ مجلس کے اختتام پر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جتنے بھی شرکاء اس مجلس کے اندر ہیں، ان سب کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ سچے ہیں، اللہ کے رسول سچے ہیں۔ دوسرا اعلان یہ ہوگا کہ ان سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو اللہ نے نیکیوں میں بدل دیا۔ امت کی رہنمائی کے لیے، امت کی تسلی کے لیے ایک فرشتے سے اللہ سوال کراتے ہیں۔ وہ فرشتہ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ، کچھ لوگ تو مقصود بنا کر اس مجلس میں آئے، اور کچھ لوگ ویسے ہی آ گئے، اور ایک شخص ایسا تھا جس میں اس کا کوئی آنے کا ارادہ نہیں تھا، جمع لوگوں کو دیکھ کر وہ بھی بیٹھ گیا، اس کی تو غرض ہی نہیں تھی اس میں آنے کی۔ اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد عالی ہے؟ تو ارشاد یہ ہوتا ہے کہ وہ مجلس اللہ کو اتنی محبوب، اتنی اللہ کی پسندیدہ، اس میں بغیر مقصد کے آنے والا بھی خیر سے محروم نہیں ہوتا، اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ اللہ ہم سب کو ایسی مجالس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شروع سے لے کر آخر تک مجلس کے اندر بیٹھنا، چاہے ہم کسی مطالبے پر اپنا نام پیش کریں نہ یہ کریں، میرے دوستو اعلان تو آخر پہ ہوگا۔ جو بات کی جاتی ہے وہ بھی اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم سارے اس پر اللہ سے توفیق مانگ کر عمل پر آ جائیں۔ دوست اور بھائیوں، یہ ہمارا ایک دنیا کے اندر سفر ہے جو چل رہا ہے۔ ہم سب مسافر ہیں، سب مسافر ہیں۔
कोई मुकीम नहीं, आलम अरवाह से चले हैं। हम सब रूहों की दुनिया के अंदर मौजूद थे और हम सब आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से निकले हैं। और उस जहान के अंदर अल्लाह ने हम सब से पूछा था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो हम सब ने ये कहा था, पहले जो लोग जा चुके उन्होंने भी कहा, जो क़यामत तक आएंगे उन सब ने भी यही कहा, बेशक तू ही हमारा रब है। वहां एक जमाना गुजारा है, अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह का निज़ाम है, उसमें कोई दखील नहीं। वहां से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको बाप की पुश्त के अंदर मुंतकिल किया, जिसको आलम सुल्ब कहते हैं। वहां कुछ अरसा गुजरा, उसके बाद हम और आप सारे माओ के पेटों के अंदर मुंतकिल कर दिए गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह बड़ी कुदरत वाले हैं दोस्तों। दो गंदे कतरे मां के रहम के अंदर जमा हुए और तीन अंधेरियों के अंदर रखकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतरीन शक्ल हमारी बनाई, बेहतरीन शक्ल। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 कसमें खाई। इस कायनात में कुछ नहीं था सिवाय अल्लाह की जात की। अल्लाह ने बेशुमार मखलूक़ात बनाई, जानदार गैर जानदार। हमारे इल्म में है, हमारे इल्म में नहीं है। अल्लाह के इल्म में सब है। 4 कसमें खाकर अल्लाह ने फरमाया, जैतून की कसम खाई, इंजीर की कसम खाई, तूरे सीन की कसम खाई और फिर बलदे अमीन की कसम खाई। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने इंसान को बेहतरीन बनाया सारी मखलूकात में से। ऐसी अल्लाह की कोई और खिलकत नहीं है, ऐसी कोई मखलूक नहीं जैसा अल्लाह ने इंसान को बनाया। और सारी कायनात बनाई भी इंसान ही के लिए, इंसान ही के लिए सारी बनाई गई मखलूक। तो दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर दुनिया के अंदर मुंतकिल किया। हमसे पहले आए, दुनिया के अंदर आकर चले गए। जो गए वो आएंगे नहीं, जो आए हैं वो जाएंगे, दोबारा आएंगे नहीं। हम मुसाफिर हैं। दुनिया की जिंदगी खत्म हो गई तो फिर आलम बरज़ख है, कब्र की जिंदगी। उलमा फरमाते हैं कि मौत से पहले तो इंसान की जिस्मानी जिंदगी है, मौत के बाद इंसान की रूहानी जिंदगी होगी, इंसान की रूहानी जिंदगी होगी। कितना लंबा जमाना है, हम में से कोई नहीं कुछ कह सकता। सूरह लुक़मान की आखिरी आयत के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, कुछ चीजों की खबर मैंने किसी को नहीं दी सिवाय अल्लाह के, किसी को इल्म नहीं है। उसमें एक ही है कि क़यामत कब आएगी, मौत कब आएगी, कहां आएगी। वो कोई किसी इंसान का इस दुनिया के अंदर से जाना, कब्र के अंदर मुंतकिल होना, आलम बरज़ख के अंदर मुंतकिल होना कहां से होगा और कब होगा, किस मकाम से होगा उसका इंतकाल, मुंतकिल होना, और किस वक्त होगा, इसकी खबर अल्लाह ने नहीं दी। और क़यामत की खबर भी कब आएगी, इसकी भी अल्लाह ने किसी को खबर नहीं दी।
اب قبر کی زندگی کتنی لمبی ہے؟ آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو چلے گئے قیامت تک کا زمانہ ان کا قبر کا زمانہ ہے، عالم برزخ کا زمانہ ہے، سب سے لمبا زمانہ ہوگا۔ جو قیامت کے قریب دنیا کے اندر آئیں گے ان کا سب سے کم زمانہ عالم برزخ کا ہوگا۔ پھر میرے دوستوں حساب کتاب کا دن ہوگا، حساب کتاب کا دن ہوگا جس کو میدان محشر کہتے ہیں، قیامت کا دن کہتے ہیں۔ قیامت کب آئے گی؟ اللہ اکبر، ہمارے بزرگ ہیں وہ بیان فرماتے ہیں، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام وہ مقرب اللہ کے فرشتوں میں سے فرشتہ ہے جس کو اللہ نے یہ ذمہ داری لگا رکھی ہے، اللہ کے حکم کے منتظر ہے کہ جب اللہ امر کریں گے تو وہ ایک سور جس کو سواد سے لکھتے ہیں اس کے اندر پھونک ماریں گے، اس کے اندر پھونک ماریں گے۔ کس وقت ماریں گے؟ جس وقت اس روئے زمین کے اندر ایک بھی شخص اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، اس کلمے کا جاننے والا ایک بھی انسان نہیں ہوگا۔ اس دن اللہ رب العزت اس فرشتے کو حکم فرمائیں گے تو فرشتہ اللہ کے حکم کا منتظر ہے تو فرشتہ اس میں پھونک مارے گا، پھونک مارے گا۔ بڑی سریلی آواز ہوگی، آہستہ آہستہ آواز میں شدت آئے گی اور پھر آواز تیز ہوتی چلی جائے گی حتیٰ کہ زمین میں زلزلہ آئے گا آواز کی شدت کی وجہ سے۔ جیسے زلزلہ آتا ہے تو پھر لوگ ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ جیسے 2005 میں اکتوبر میں زلزلہ آیا، بالائی علاقوں کے اندر آبادیاں اور مکانات مسمار ہو گئے، زمین میں دھس گئیں۔ لوط علیہ السلام کے زمانے میں زلزلہ آیا، آبادیاں زمین میں دب گئیں۔ تو زلزلے کے ڈر سے لوگ اپنے مکانوں سے نکلیں گے، لیکن آواز کی شدت تیز ہوتی چلی جائے گی حتیٰ کہ آواز کی شدت کی وجہ سے سب کے قلوب پھٹ جائیں گے۔ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، آسمان ٹوٹ پڑیں گے، ساری کائنات کو اللہ ختم فرما دیں گے۔ تو کائنات کا وجود اللہ کے نام سے، اس کلمے کی برکت سے اللہ نے اس کائنات کو وجود میں رکھا ہوا ہے۔ وجود وجہ کائنات میرے دوست اور بھائیوں وہ یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کے نظام کو باقی رکھا ہوا ہے۔ فرشتے بھی ختم کر دیے جائیں گے، اسرائیل علیہ السلام کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ پاک ایک آواز لگائیں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ کون ہے اس ملک کا بادشاہ، اس کائنات کا بادشاہ کون ہے۔ روایت میں آتا ہے کئی سال اللہ پاک فرماتے رہیں گے یہ بات، کون 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 ہے اس کا بادشاہ۔ سب متنفس تو ختم ہو چکے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ شان فرمائیں گے آج میری ہی بادشاہت ہے، میری ہی بادشاہت ہے۔ پھر اللہ پاک زمین کو دوبارہ حکم فرمائیں گے، زمین بن جائے گی میدان کی شکل میں، کوئی پہاڑ نہیں ہوگا، کوئی دریا سمندر نہیں ہوں گے، کوئی جنگل درخت نہیں ہوں گے، سب میدان ہوگا۔ پھر اللہ فرمائیں گے نکلو قبروں میں سے، سب قبروں میں سے نکلیں گے۔ میرے دوستوں میں نے بات یہ حل شروع کیا کہ ہم مسافر ہیں، یہ ہمارے سفر کی منزلیں ہیں،
कुछ गुजार आए, कुछ आगे आने वाली है। आलम अरवाह से निकले, आलम सुल्म में आए, वहां से निकलकर आलम बतन में आए, वहां से निकलकर आलम दुनिया में आए, यहां से निकलकर जाएंगे आलम बरज़ख में, और फिर कब्र में से दोबारा उठाया जाएगा, मैदान महशर में जमा किया जाएगा। सब कब्र में से अपनी मिट्टी सरों से झाड़ते हुए उठेंगे और खुदाए बुजुर्गों बरतर के सामने हाजिरी होगी। अल्लाह अकबर। हमारे इस सफर की वो मंजिल जो है, उसमें इंसानों के दो ग्रोह बनेंगे। एक ग्रोह वो होगा जिसने दुनिया के अंदर आकर अल्लाह पर ईमान नहीं लाए होंगे, अल्लाह की मर्जियात पर जिंदगी नहीं गुजारी होगी, नबियों की ज़ातों को ठुकराया होगा। एक ग्रोह होगा, वो ऐसा शकी बदबख्त ग्रोह होगा, जब कब्र में से उठेंगे तो सब के सब नंगे होंगे, मर्द भी, औरतें भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, सब नंगे होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या उस दिन जब सब नंगे होंगे हया नहीं आएगी, शर्म नहीं आएगी एक दूसरे से? इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम ये है, वो दिन इतना सख्त होगा कि सामने जहन्नम की आग होगी, उस आग के खौफ से सारे के सारे अपनी परेशानी की हालत में होंगे, किसी को इसका ध्यान भी नहीं आएगा, इसका ख्याल भी नहीं आएगा, और वो फरिश्ते धकेल कर उनको जहन्नम में डाल देंगे। उनका कोई हिसाब नहीं होगा, जहन्नम के अंदर डाल देंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राइल, जहन्नम का हाल बताओ, दोज़ख का हाल बयान करो। अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहन्नम के अंदर 1000 साल आग जलाई गई, आग सफेद हो गई। 1000 बरस और आग जलाई गई, जहन्नम सुर्ख हो गई। फिर 1000 बरस और आग जलाई गई, जहन्नम स्याह हो गई, स्याह हो गई। इस वक्त सारी दोज़ख स्याह है, और उसकी तपिश बहुत जबरदस्त है। फरमाया कि सुई के नाके के बकदर दोज़ख में से एक सुराख दुनिया के अंदर खोल दिया जाए तो सारी दुनिया भस्म हो जाए, इतनी सख्त आग है। और जो जहन्नम की जंजीरें हैं, जिनका कुरान पाक के अंदर तज़किरा आता है, उन जंजीरों में से एक जंजीर अगर पहाड़ जमा करके उस पर रख दिया जाए तो सारे पहाड़ पिघल कर मैदान बन जाए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, या जिब्राइल, जो सबसे सख्त अजाब वाला हिस्सा है जहन्नम का, उसमें कौन होंगे? अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस हिस्से का नाम जहीम है, उसमें सब मुनाफिकीन होंगे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। और उससे कम दर्जे का जहां अजाब, फरमाया उसका नाम हाविया है, वहां सारे मुशरिकीन होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। सबसे कम अजाब वाला हिस्सा उसको क्या कहते हैं? आपने इरशाद फरमाया, अर्ज किया, उसको जहन्नम कहते हैं। उसमें कौन होगा?
جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے گنہگار مسلمان، آپ کی امت کے گنہگار مسلمان ہوں گے۔ ایک دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اے جبرائیل کبھی اسرافیل علیہ السلام کو ہنستے نہیں دیکھا، مسکراتے نہیں دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے جہنم بنی ہے اس وقت سے اسرافیل علیہ السلام نے ہنسنا چھوڑ دیا۔ میرے دوستو دوزخ تو ہے ٹھکانہ سارے غیر مسلموں کا، ان کو کوئی حساب نہیں ہوگا، وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گی، کیونکہ جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ ہے۔ جب تک ایمان والا انسان اس کلمے پر ایمان لانے والا دنیا کے اندر نہیں، اس کلمے پر ایمان نہیں لاتا، اس وقت جنت کے داخل نہیں ہو سکتا۔ محترم حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن رات کو سوئے نہیں، بڑی بے چینی رہی، آدھی رات گزر گئی تو خادم نے پوچھا آپ آج سو نہیں رہے، کیا بات ہے؟ تو آج صاحب فرمانے لگے میرے چاند شفقت سے، بڑوں کو بھی پیار سے چاند کہہ دیتے تھے، کبھی منا کہہ دیتے تھے، ان کی اپنی شفقت کا انداز تھا۔ جنہوں نے ان کی شفقت اٹھائی ہے وہ جانتے ہیں کہ اس میں اللہ نے کتنی محبت رکھی تھی۔ تو اس سے پوچھتے ہیں خادم سے تم یہ بتاؤ کہ کوئی شکل ہے کہ اللہ پاک کافروں کو بھی جہنم سے نکال دے؟ تو خادم خاموش ہو گیا، کچھ دیر کے بعد کہا نہیں، اس کلمے کے بغیر جہنم میں جنت میں نہیں جا سکتے، جہنم سے نہیں نکل سکتے۔ تو دوستوں اور بھائیوں پھر باقی ساری رات بھی اسی پریشانی میں گزری۔ تو حساب تو ہوگا ایمان والوں کا، جنہوں نے کسی نبی کی امت کے اندر آ کر لا الہ الا اللہ پڑھا، جنہوں نے اللہ کی الوہیت کا اقرار کیا، جنہوں نے اللہ کے رب ہونے کا اقرار کیا، جنہوں نے اللہ کے خالق ہونے کا اقرار کیا، اللہ کے مسجود ہونے کا اقرار کیا، اللہ کے بندہ بن کر زندگی گزارنے کا اقرار کیا، حساب ان کا ہو۔ یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک 7 آدمیوں کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ قیامت کے ہولناک منظر میں 7 قسم کے انسان ہوں گے کہ جن کو اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس نے دنیا کے اندر کسی جگہ بادشاہت کی اور عدل کیا، انصاف کے ساتھ بادشاہت کی، عادل بادشاہ، اس کو اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے اور اس کے ساتھ اس کے پاس اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ عرش کا سایہ ملنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس کی بغیر حساب بخشش فرمائے گی۔ اور ایک وہ نوجوان ہوگا، دیکھو بھائی بادشاہ تو ملک کا ایک ہی ہوگا، ایک وقت میں ایک ہی ہوگا، عوام تو بادشاہ سارے باری باری نہیں بن سکتے۔ یہ فضیلت اس بادشاہ ہی کو ہے جس نے عدل کے ساتھ بادشاہت کی۔ ہاں دوسری قسم کا ایک انسان وہ ہوگا جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی۔ تو ہر جوان، ہر آدمی دنیا میں عبادت کر کے، اللہ کی بندگی کر کے، اللہ کے دین پر چل کر اللہ کے عرش کا سایہ حاصل کر سکتا ہے۔
कर सकता नहीं कर सकता। हम सारे अज़म करें कि अल्लाह के दीन पर चलेंगे, अल्लाह की नाफरमानी से बचेंगे। अल्लाह हम सबको अपने अर्श का साया मुकद्दर कर दे, है ना जी। तो दोस्तों और भाइयों, हिसाब किताब होगा, जिंदगी के बारे में पूछा जाएगा, जवानी के बारे में पूछा जाएगा, माल कैसे कमाया, खर्च कैसे किया, इसका पूछा जाएगा। दीन का क्या इल्म था, इसके बारे में कितना अमल करके आए हो, जितना इल्म तुम्हारे पास था दीन का, ये सवाल किया जाए। जिनका हिसाब होगा, कोई शख्स अपनी जगह से हिल नहीं सकेगा जब तक उनसे सवाल न कर लीजिए। हम मुसाफिर हैं, आलम अरवाह से चले हैं, एक दरमियान की मंजिल चल रही है, दुनिया की जिंदगी। आलम बरज़ख आएगा, खत्म हो जाएगा, क़यामत पर हिसाब किताब का दिन होगा, हमसे हिसाब लिया जाएगा, हिसाब लिया जाएगा। हम मुसाफिर हैं। तो भाई जो तो हिसाब किताब में कामयाब निकले, उनका तो अमालनामा दाहिने हाथ में मिलेगा। दाएं हाथ में अमालनामा मिलने की अलामत यह है कि अल्लाह ने इनको कामयाब कर दिया। और वो सईद इंसान, खुशबख्त इंसान जिसके दाहिने हाथ में अमालनामा दिया जाएगा, वो दिखाता फिरेगा अपने रिश्तेदारों को, वाकफकारों को, मिलने वालों को, अल्लाह ने मुझे कामयाब कर दिया। मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी और सारी दुनिया के अंदर आने वाले इंसान उस कामयाबी को देखेंगे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने इंसान आएंगे, जितने ईमान वाले होंगे, सब के सब उस कामयाबी को देखेंगे और उसको सुनेंगे। दुनिया की कामयाबी क्या कामयाबी है? आज खुशी, आज कामयाबी है, कल नाकामी है। आज इज्जत की शक्ल है, बादशाहत की शक्ल में, कल जिल्लत की शक्ल है। आज नफे की चीज है, कल नुकसान की चीज है। दुनिया तो तगय्युरात की जगह है। तगय्युरात आते हैं दुनिया के अंदर, हालात बदलते हैं, हालात गैर होते हैं, बदलते रहते हैं। आज सेहत है, कल बीमारी है। आज जवानी है, कल बुढ़ापा है। आज बचपन है, कल लड़कपन है। आज दुनिया में है, कल यहां नहीं है। दुनिया तो मेरे दोस्तों तगय्युरात की जगह है और तज़ाद की जगह है। या खुशियां भी हैं, गमियां भी हैं, नफे भी हैं, नुकसान भी हैं। ज़िद्दैन की जगह है, कभी दिन है, कभी रात है, कभी खुशी है, कभी गमी है, कभी नफा है, कभी नुकसान है। दुनिया ज़िद्दैन की जगह है, लेकिन हमेशा की जिंदगी ज़िद्दैन की नहीं है। या परेशानी ही होगी या खुशियां खुशियां होगी। तो दोस्तों और भाइयों, हिसाब किताब जब हो चुकेगा, फिर अल्लाह पाक की तरफ से पुलसरात पर से गुजरना होगा। बास तो गुजरेंगे, जैसे फज़ाइल अमाल के अंदर आता है, बिजली की रफ्तार से वो गुजरेगा जो वो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करने वाला होगा, नमाज का एहतमाम करने वाला होगा। उसको बिजली की रफ्तार से, आंख झपकने की रफ्तार से अल्लाह उसको गुजार देंगे, पता नहीं चलेगा कब। जिनके अमाल ईमान कुछ कमजोर होगा, वो उससे कम रफ्तार से कुछ लड़खड़ाते हुए, अल्लाह अकबर, वो बदबख्त इंसान होंगे जो अपने खताओं की वजह से जहन्नम के अंदर कट कर गुजरेंगे। कि पुल सिरात जहन्नम के ऊपर बिछा हुआ पुल है, उसके ऊपर बिछा, उस पर से गुजरना है। ईमानी कुव्वत की बुनियाद पर, नेक अमाल की बुनियाद पर, अल्लाह की रजा वाले अमाल की बुनियाद पर इंसान उस पर से गुजरेगा। कुव्वत जिस्मानी की बुनियाद पर नहीं।
नहीं, ईमानी कुव्वत। बाज़ रिवायत में आता है कि पुलसरात पर से गुजर भी जाएंगे, पूछेंगे पुलसरात कहाँ गया, खुशनसीब इंसान होंगे, और फिर अपने गुनाहों की सजा भुगतने के बाद जहन्नम से निकलेंगे। आखिरी इंसान जो जहन्नम से निकलेगा अपने गुनाहों की सजा भुगतने के बाद, गैर मुस्लिम भी दोज़ख में होंगे, मुसलमान भी होंगे, गुनाहों की सजा भुगत रहे होंगे, तो गैर मुस्लिम ताना देंगे, आपके ईमान ने क्या किया, क्या फायदा दिया। तो अल्लाह की जो रहमत को जोश आएगा, अल्लाह फरमाएंगे कि जिसके दिल के अंदर भी जर्रा ईमान है उसको जहन्नम से निकालना। जर्रा ईमान जहन्नम से निकलने का जरिया बनेगा ईमान वालों के लिए, और जो आखिरी निकलेगा उसको अल्लाह अकबर आज हम और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जैसे दुनिया के अंदर आने से पहले दुनिया की वसअत कितनी होगी इसका अंदाजा नहीं हो सकता। मां के पेट के अंदर समझाने की लाख कोशिश की जाए, अगर वहां अल्लाह किसी को समझ दे दे तो समझ नहीं आ सकती। ऐसी दोस्तों और भाइयों, अल्लाह अकबर, जो आखिरी इंसान जहन्नम से निकलेगा जिसके अंदर जर्रा ईमान का होगा, मेरे दोस्तों, उसको अल्लाह इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अता फरमाए। अल्लाह हम सब के लिए मुकद्दर कर दे। तो दोस्तों, जब सारे जन्नती जन्नत में, सारे जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो फिर हक ताला शानू दोनों की 2 सफ़े बनाएंगे, आमने सामने सफ़े होंगी, एक सफ़ जहन्नमियों की है, एक जन्नतियों की है। और फिर अल्लाह पाक एक दोनों सफ़ों के दरमियान में एक जानवर की शक्ल में मौत को जाहिर करेंगे, और सारे जन्नतियों, सारे जहन्नमियों के सामने उस मौत को ज़िबा किया जाएगा। अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा कि आज के बाद किसी को मौत नहीं आएगी, हमेशा की जिंदगी होगी। वो जिंदगी साल की नहीं होगी, 1000 साल की नहीं होगी, करोड़ साल की नहीं होगी, अरब साल की नहीं होगी, खरब साल की नहीं होगी, नील साल की नहीं होगी, पद्म साल की नहीं होगी, संख साल की नहीं होगी, हमेशा की जिंदगी होगी। उसमें तजाद नहीं होगा। जो जहन्नम में है तो जहन्नम में रहेंगे, उनका अजाब खत्म नहीं होगा, बढ़ता ही चला जाएगा। जो जन्नत में जाएंगे उनके हुस्न में इजाफा होगा, अल्लाह की नेमतों में इजाफा होगा। अल्लाह अकबर। एक दूसरे की ज़ियाफ़तें करेंगे, जन्नत की नेमतें खाएंगे, बिकार आएगा, हल्का पसीना आएगा, सब खत्म हो जाएगा, बोलो बराज की भी हाजत नहीं होगी। दोस्तों और भाइयों, अल्लाह पाक का दीदार होगा, अल्लाह का दीदार होगा, अल्लाह का दीदार होगा तो सब जन्नतियों के चेहरे अल्लाह अकबर पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। और फिर अल्लाह पाक ऐलान करेंगे सब जन्नतियों को जमा करके, आज के बाद मैं किसी से नाराज नहीं होगा। अल्लाह अपनी रजा का ऐलान करेंगे। उस दिन उलमा फरमाते हैं कि जन्नत की खुशी का कोई अंदाजा नहीं है। अल्लाह हम सबको नसीब फरमा दे। मेरे दोस्तों, हम मुसाफिर हैं, हमारा सफर है आलम अरवास से लेकर हमेशा की जिंदगी तक। अल्लाह हमारा सबका आखिरी ठिकाना जन्नत बना दे। उसकी तैयारी के लिए दोस्तों ये दुनिया ही का वक्त है, मौत के बाद कोई वक्त नहीं मिलेगा तैयारी का। मौत के बाद अमल का दरवाजा बंद, फिर तो नया जहान, नया समा, नए हालात। अल्लाह अकबर। इसलिए दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम है, अक्लमंद इंसान वो है जो मौत के आने से पहले मौत की तैयारी में लग जाए, जो कब्र में जाने से पहले वहां की तैयारी के अंदर लग जाए।
تو دوستوں تیاری کا وقت اللہ نے دیا ہے اس دنیا سے انتقال کے وقت تک کا، اس دنیا سے جانے تک کا جو وقت ہے آخرت کی تیاری کے لیے دیا ہے، دنیا کو بنانے سنوارنے کے لیے نہیں دیا۔ ہم اس میں لگ جائیں۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے مکانات بنانا، بڑے بڑے کاروبار پھیلانا ہے نا جی، اور بڑے بڑے عزت کے نقشے جمع کرنا امت کا مزاج نہیں، اس امت کا مزاج آخرت ہے۔ ہم آخرت والے ہیں، دنیا والے نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو ہمس کا گورنر بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے۔ ہمس ملک شام کا ایک شہر ہے، اگر مدینہ منورہ سے چلے تو سعودیہ ختم ہو جائے گا، پھر اردن شروع ہو جاتا ہے، اردن ختم ہوگا تو پھر شام شروع ہوتا ہے، پھر اردن شام کے اندر چلتے چلتے 90 کلومیٹر چل جائے تو پھر دمشق آتا ہے، دمشق کے بعد کوئی 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہمس آتا ہے، مدینہ منورہ سے کوئی 150 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ وہاں پہنچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ہمس والے سے پوچھا کہ تمہارا گورنر کیسا ہے، آپ خوش ہیں اپنے گورنر سے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اپنے گورنر سے کوئی شکایت ہے۔ گورنر موجود نہیں تھے، سعید بن عامر رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے۔ کیا شکایت ہے؟ کہا جی ایک شکایت یہ ہے کہ یہ دن کو ملتے ہیں، رات کو نہیں ملتے، دن کو تو ملتے ہیں، رات کو نہیں ملتے۔ اور کیا شکایت ہے؟ یہ شکایت یہ ہے کہ صبح دیر سے آتے ہیں، دن چڑھ آتا ہے یہ دیر سے آتے ہیں۔ اور تیسری کیا شکایت، اور کیا شکایت ہے کہ یہ مہینے میں ایک دفعہ ایک دن نہیں آتے، چھٹی کرتے ہیں۔ اور کیا شکایت ہے؟ کہتے جی ان کو غشی پڑ جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے ان کو غشی پڑ جاتی ہے، دورہ پڑ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اور نہیں، اور کوئی شکایت نہیں؟ 4 شکایتیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے، پھر دربار لگا تو مجلس لگی، دربار کہنا مناسب نہیں، دربار کی نسبت اوروں کے ساتھ ہے، مجلس لگی، سعید بن عامر بھی موجود تھے رضی اللہ عنہ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، پبلک سے پوچھا رعایا سے کہ بھئی آپ کو کیا شکایت ہے، کیونکہ ہمس والے بڑی شکایتیں کرتے تھے اپنے گورنروں کے متعلق، کوفہ والے بھی بہت شکایتیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں یہ شکایت ہے کہ یہ صبح دیر سے آتے ہیں۔ اس سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں دیر سے آتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس کوئی ذاتی خادم نہیں ہے، میں اور میری بیوی ہے، ہم کبھی وہ کھانا تیار کرتی ہیں اور کبھی میں تیار کرتا ہوں، وہ آرام کرتی ہیں، اس وجہ سے اکثر تو میں ہی تیار کرتا ہوں، اس لیے مجھے اس کی تیاری میں دیر لگ جاتی ہے، میں دیر سے آتا ہوں۔ اچھا دوسری کیا شکایت ہے، اور کیا شکایت ہے؟ کہ جی یہ رات کو نہیں ملتے، دن کو تو ملتے ہیں، ان کے پاس کوئی فریاد لے کر جائے، کوئی غرض لے کر جائے تو رات کو نہیں ملتے، دن کو ملتے ہیں۔ تو انہوں نے بھئی کیا بات ہے، رات کو کیوں نہیں ملتے؟ تو سعید بن عامر رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے کہ جی میں نے طے کر رکھا ہے، دن تو لوگوں کے لیے ہے اور رات اللہ کے لیے رکھی ہے، رات کو میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، دن بھر جو میں نے کام کیا ہوتا ہے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ جو مجھ سے خطا ہوگی معاف کر دے، کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی اللہ کی معافی مانگتا ہوں، روتا ہوں اور اللہ کی بات کرتا ہوں۔ تو رات کو میں نے اللہ کے لیے مقرر کر رکھا ہے اور دن بھی۔ بھائی اور کیا شکایت ہے آپ لوگوں کو؟
کہ یہ مہینے میں ایک چھٹی کرتے ہیں، چھٹی کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس ایک جوڑا ہے، میں مہینے میں ایک دفعہ اس کو دھوتا ہوں، میلا ہو جاتا ہے، میں دھوتا ہوں، اس کو خشک کرتا ہوں، وہ موٹا بہت ہے، پھر اس کو رگڑ رگڑ کے میں نرم کرتا ہوں، پہننے کے قابل کرتا ہوں. اس لیے میرے پاس اس جوڑے کے علاوہ اور کچھ نہیں، اس لیے میں ایک دن چھٹی کرتا ہوں. چھوٹی آپ لوگوں کو اور کیا شکایت ہے؟ میرے دوستو، یہ فضائل صدقات میں واقعہ لکھا ہوا ہے اور حیات الصحابہ میں واقعہ لکھا ہوا ہے. ہم سارے تبلیغ والے یہ واقعہ اس لیے نہیں لکھی کہ جیسے میں بیان کر رہا ہوں ہم بیان کریں، ہم ایسی زندگی بنائیں جیسے ان کی زندگی تھی. ہم سوچیں اپنے حال پر کیا ہماری مناسبت ہے ان کی زندگی کے ساتھ، کتنا خلیج ہے ہماری زندگی اور ان کی زندگی کے اندر. اور کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ بیٹھے بیٹھے ان کو غشی پڑ جاتی ہے، دورہ پڑتا ہے ان کو. تو انہوں نے کہا میں بتانا تو نہیں چاہتا تھا، اب عوام نے سوال کیا ہے میں عرض کر دیتا ہوں. عامر سعید بن عامر رضی اللہ عنہ عرض کر لگے امیر المومنین میں مسلمان نہیں تھا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ان کی ہڈیاں کاٹی گئیں اسلام کی وجہ سے، ان کی گوشت کی بوٹی بوٹی کی گئی، بڑی بے دردی سے اس کو شہید کیا. جب اس منظر کو میرے سامنے آتا ہے تو مجھے غش پڑ جاتا ہے، اور میں اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا. مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ مجھ سے کہے کہ تو نے میرے بندے کی کیوں مدد نہیں کی. اس وجہ سے مجھے غش پڑ جاتا ہے، بہوش ہو جاتا ہے. تو دوستوں اور بھائیوں، آخرت ہے، آخرت ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. ہم زندگی کے اوپر نگاہ ڈالیں، کیا ہم نے تعیش کے سامان بنا رکھے ہیں، راحت کے سامان بنا رکھے ہیں، اور ہم ہیں مسافر، چھوڑ کر جائیں گے دنیا میں سارا کچھ. یہ 2 گز کفن جو ہمارے اوپر لپٹا دیا جاتا ہے، یہ انسان شرافت سے چلا جائے، ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، مٹی میں مل جائے گا، وہ سیدھا ہو جائے گا. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب انتقال ہونے لگا تو فرمایا میرے جن کپڑوں کے اندر میں ہوں انہی میں مجھے کفنا دینا. زندہ لوگ نئے کفن کے مستحق ہیں، نئے جوڑ کے مستحق وہ لوگ. تو دوستوں اور بھائیوں، ہم مسافر ہیں، تو ہم زندگی ایسے گزارے جیسے راہ چلتا ہوا مسافر. حدیث پاک کا مفہوم ہے زندگی ایسے گزارو جیسے راہ چلتا ہوا مسافر. گوہاٹ سے کراچی جا رہے ہیں، کراچی منزل ہے، وہاں رہنا ہے ہمیشہ. جن چیزوں کی ضرورت ہے، ہم چلے عالم ارواح سے ہیں، رہنا جنت میں ہے، یہ راستے کی گزر گئے. دوستو، کامیابی دنیا اور آخرت میں اس کو ملے گی جو اللہ کے دین پر عمل کر کے جائے گا. دین کے بغیر کامیابی نہیں ملے گی. ہمارا اعلان کرنے والا ہمارا متکلم بھائی بہت مضبوط اور بڑی جامع اور بڑی معنی خیز بات کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ہم متکلم بھی بنتے ہیں، ہم مساجد میں اعلان بھی کرتے ہیں. مفہوم عرض کرتا ہوں، جس سے ملتے ہیں یا مسجد میں اعلان کرتے ہیں، بھائیوں میری اور آپ کی، دنیا بھر کے سارے انسانوں کی اصل اور حقیقی کامیابی دین پر عمل کرنے میں. دین پر عمل کریں گے دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، مرنے کے بعد بھی کامیاب ہوں گے. اور حقیقت بھی یہی ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر، جو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں چلا گیا وہ ہے اصل کامیاب.
तो कामयाबी का मेयार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने इंसान आएंगे सबके लिए एक ही मेयार है, एक ही मेयार है अल्लाह के कामयाब और नाकाम करने के लिए। जो दीन पर चलेगा कामयाब होगा, जो दीन पर नहीं चलेगा नाकाम होगा। जो दीन पर चले कामयाब हुए, जो दीन पर नहीं चले नाकाम हुए। पूरी दुनिया का बादशाह था नमरूद। 4 बादशाह ऐसे हुए जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत की है। उनमें से एक नमरूद है, पूरी दुनिया का बादशाह है। लेकिन दोस्तों और भाइयों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दीन पेश किया, अल्लाह की तरफ से जिंदगी गुजारने का तरीका पेश किया। दीन कहते हैं जिंदगी गुजारने के तरीके को। इसमें 2 चीजें हैं, अल्लाह के अहकामात हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस उम्मत के अंदर आए उसके नबी के तरीके हैं। अल्लाह के अहकामात और नबी के तरीके, जिंदगी गुजारने का तरीका जो अल्लाह ने पसंद फरमाकर जिब्राइल अमीन के जरिए से नबियों तक पहुंचाया, उस तरीका जिंदगी का नाम दीन है। पहले नबियों के मानने वाले भी मुसलमान ही कहलाते थे। दोस्तों, पूरी दुनिया का बादशाह है, लेकिन दोस्तों भाई दीन पर नहीं आया। अल्लाह ने उस नाफरमान कौम, दीन पर न आने वाली, दीन पर न चलने वाली, अल्लाह और अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम का इनकार करने वाली को अल्लाह ने सफा हस्ती से खत्म कर दिया। बचे ईमान वाले, ईमान वाले बचे। हूद अलैहिस्सलाम आई, उनकी कौम बहुत ताकतवर थी, 60-60 हाथ कद, हाथ से पकड़कर दरख्त को जड़ से उखाड़ के रख देते थे। उनका एक कौल था, कहना था कि हमसे ज्यादा कुव्वत वाला कौन है दुनिया के अंदर। वाकई बहुत बड़ी बड़ी कद। हूद अलैहिस्सलाम दावत देते हैं अल्लाह की मानो, अल्लाह के दीन पर आओ, अल्लाह पर ईमान लाओ। जो जिंदगी अल्लाह ने मुझे दी है, इस जिंदगी को इख्तियार करो। लेकिन वो कौम अपनी कुव्वत के गर्रे में थी, उनको घमंड था। तो दोस्तों और भाइयों, फिर कुरान पाक में क्या आता है सूरह मारिज के अंदर, 7 रातें और 8 दिन अल्लाह के खजानों से हवा चली। 7 रातें और 8 दिन हवा चली, इतनी तेज चली, अल्लाह अकबर। 60-60 हाथ कद आपस में टकराए, दरख्तों के साथ टकराए, चट्टानों के साथ टकराए, अल्लाह अकबर। सबको अल्लाह ने हलाक कर दिया। उसी हवा ने बचाया उनको जो ईमान वाले थे। अल्लाह बड़े कादर है मेरे दोस्त। अल्लाह चाहे इज्जत में से जिल्लत निकाल दे, अल्लाह चाहे तो जिल्लत में से इज्जत को निकाल दे। सब हलाक हुए पड़े। अल्लाह फरमाते हैं, बताओ इनमें से कौन बाकी है। कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है, बताओ इनमें से कौन बाकी है। सब नाफरमान, दीन पर न चलने वाले दुनिया के अंदर मुअज़्ज़ब हुए, अज़ाब के अंदर आए और हलाक कर दिए। सालेह अलैहिस्सलाम आए, ये बड़े बड़े अंबिया अलैहिस्सलाम, जिनका 25-26 अंबिया अलैहिस्सलाम का कुरान पाक में तज़किरा आता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने हमें बयान करने के लिए नहीं वाक़या कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने भेजे, हमारे लिए सबक। हर वाक़े के बाद अल्लाह फरमाते हैं, ए अकल वालों सबक सीखो। कभी कहते हैं, ए समझदारों अकल समझ सबक सीखो। वो हमारी रहनुमाई है। तिजारत लगने वालों देखो, शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ो, ए सनत करो सालेह अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ो, ए बादशाहत वालों नमरूद का किस्सा पढ़ो, ए माल वालों कारून का किस्सा पढ़ो, ए वजारत वालों हामान का किस्सा पढ़ो, शद्दाद का किस्सा पढ़ो। ये सारे वाक़यात कुरान पाक के अंदर मेरे दोस्तों अल्लाह ने हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए अल्लाह ने बयान किए।
دوستوں اور بھائیوں، میں بات کر رہا تھا، دین پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، دین پر نہیں چلیں گے تو ناکام ہوں گے۔ دین پر چل کر گئے وہ کامیاب ہوئے۔ مولانا محمد علی صاحب فرماتے تھے جب کسی نافرمان قوم پر اللہ کا عذاب آتا تھا تو ایمان نہ لانے والوں کو اللہ صفاحتی سے ختم کر دیتے تھے، بچتے صرف ایمان والے اور دین پر چلنے والے ہوتے تھے۔ زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان قوموں کی طرف آئے، کم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام غیر مسلموں کی طرف آئے، غیر مسلموں کی طرف آئے۔ اور اللہ نے کوئی دنیا کے اندر ایسی بستی نہیں، ایسی قوم نہیں جس کی طرف ہدایت دینے والے نبی اور رسول اللہ نے نہیں بھیجے۔ لیکن ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والے، ہر قوم کے لیے نبی، ہر قوم کے لیے رسول۔ کسی قوم پر اللہ عذاب نہیں لائے جب تک ان کے اندر ڈرانے والے نہیں بھیجے، ڈرانے والے نہیں بھیجے۔ تو دوستو ایک سلسلہ نبیوں کا چلا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے۔ یہی معیار جو پہلے قوموں امتوں کے لیے تھا وہی معیار ہمارے لیے، اور قیامت تک یہی معیار اللہ کا دنیا اور آخرت میں کامیابی کرنے کے لیے وہ ہے اللہ کا پیارا دین۔ اور سب سے آخر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ پر اللہ رب العزت نے ایک تو نبوت اور رسالت کو اللہ نے ختم فرمایا کہ کوئی اب نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ دوسرا، اللہ رب العزت نے پہلے کسی نبی کی قوم کو، امت کو اللہ نے دین کی محنت کا ذمہ دار نہیں بنایا، سوائے نبیوں کی اور رسولوں کی۔ دین کی محنت کی ذمہ داری، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی ذمہ داری اللہ نے نبیوں کو اور امتوں کو، نبیوں کو اور رسولوں کو عطا فرمائی تھی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت ختم فرما کر اللہ نے امت پر احسان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن امت مسلمہ کو اس محنت، اس کام کے کرنے کا مکلف بنایا جس محنت کو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ تو ہم امتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم سب کا وہی کام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا۔ اللہ واضح الفاظ کے اندر قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے نبی جی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے میرا راستہ یہ ہے، میرا کام یہ ہے، میرا زندگی کا مقصد یہ ہے، میرا پروفیشن یہ ہے، میرا وظیفہ حیات یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں ان سب کا بھی یہی کام ہے۔ میرے دوست، یہ تبلیغ والوں نے ذمہ داری نہیں لگائی لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی، یہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے۔ جہاں نماز کا حکم ہے، سچ کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے اور احکامات ہیں، ایسے اللہ کا بھی یہ حکم ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس محنت کو سیکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اس محنت کو ہر مسلمان سیکھنے والا بن جائے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان اس محنت کو کرنے والا بن جائے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تین بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ اس محنت کو سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے۔ اس محنت کو ہر مسلمان سیکھنے والا بن جائے، یہ بھی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور ہر مسلمان اس محنت کو عملی طور پر کرنے والا بن جائے، یہ بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک حج کے موقع پر آپ ذرا جانتے ہیں حضرات، ہر 2 سال کے بعد نظام الدین والے، انڈیا والے، بنگلہ دیش والے، پاکستان والے اکٹھے مل کر ہر 2 سال بعد حج پہ جاتے تھے۔ حج پر گئے ہوئے تھے تو جدہ والے آئے جی کہ ہم نے کچھ خواص کو جمع کیا ہے، خواص کو جمع کیا ہے، تو حج صاحب تشریف لے آئے، کچھ بات کر لیں، جانا ہو گیا۔ تو سارے بڑے بڑے لوگ، سارے عرب جمع تھے، ترجمے کے ساتھ حج صاحب نے بات فرمائی۔ حج صاحب نے فرمایا، پہلا جملہ یہ تھا، سارے انتظار میں تھے حج صاحب کیا بات فرمائی۔
حج اگر 7 یعنی 5 ارب، میں اپنے الفاظوں کا، جتنے بھی غیر مسلم ہیں، ان کے الفاظ یہ تھے، جتنے بھی غیر مسلم ہیں، ایک بھی غیر مسلم ایمان پر نہیں لایا، ہم محنت کرتے رہیں حتیٰ کہ وہ ایک بھی مسلمان ہو جائے۔ پھر فرمایا جتنے بھی مسلمان ہیں سوائے ایک کے سارے اس کام کو کرنے والے بن جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو کرنے والے بن جائیں، ہم پھر بھی اس محنت کو کرتے رہیں گے۔ فرمایا اگر وہ ایک بھی مسلمان اس کام کو کرنے والا بن گیا، 100% مسلمان اس کام کو کرنے والے بن گئے، پھر بھی اس محنت کو ہم نہیں چھوڑیں گے تاکہ قیامت تک آنے والی ساری انسانیت ہدایت کو حاصل کرے۔ تو دوستو اور بھائیو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو جب حاجی صاحب نے بات شروع کی تو دوستو پہلی ہی بات سے ان اربوں کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ یہ ایسی بات ہم نے کبھی سنی نہیں۔ تو دوستو بھائیو، ہم میں سے ہر مسلمان اس محنت کے سیکھنے کا ذمہ دار ہے، اس محنت کے کرنے کا ذمہ دار ہے، اور اس محنت کو پوری دنیا کے اندر قیامت تک آنے والے انسانوں تک یہ محنت پہنچ جائے، اس محنت کے پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔ یہ ہماری ذمہ ہے۔ محنت کیا ہے؟ محنت کیا ہے؟ آج باغبانی کی محنت سمجھ میں آتی ہے، تجارت کی محنت سمجھ میں آتی ہے، کھیتی باڑی کی محنت سمجھ میں آتی ہے۔ دوستو بھائیو، ترہ عالمیہ یہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سمجھ میں نہیں آتی۔ دنیا نے سب کچھ سیکھا، جوتے گاڑنے سیکھے، سبزی بیچنی سیکھی، سواریاں بٹھانی سیکھی، کپڑے سینے سیکھے، دنیا کے سب کام سیکھے۔ میرے بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام نہ سیکھا تو کیا سیکھا؟ جس کام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی کیا ہو، اس کام کو ہم کام ہی نہ سمجھیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے لیے بھائی دیکھو، انبیاء علیہ الصلوۃ ہر محنت کا ایک نتیجہ ہے۔ باغبانی کی محنت کا نتیجہ کیا ہے؟ پھل۔ زراعت کی محنت کا نتیجہ کیا ہے؟ اناج، کھانے کی چیزیں۔ تجارت کی محنت کا نتیجہ کیا ہے؟ مال۔ صنعت کاری کی محنت کا چیزیں کیا ہے؟ مصنوعات، چیزیں، ہے نا یہ نتیجہ؟ اور تعلیم اور تحقیق کی محنت کا نتیجہ کیا ہے؟ ایجادات، جیسے یہ ٹیلی فون، لاؤڈ اسپیکر بھی ایک ایجاد ہے، ایک محنت ہوئی نا، پتھر میں سے آواز آئی۔ ٹیلی فون، جوال، ایک محنت ہوئی نا، ریسرچ، تحقیق، مادے پر، مٹی پر، پتھر پر، میٹل پر، ایلیمنٹ پر۔ جب یہاں بات کرو سان فرانسسکو سنتے ہیں، یہاں بات کرو فجی آئیلینڈ سنتے ہیں۔ محنت کا نتیجہ ہے۔ دنیا محنتوں کا میدان ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر محنت کا عنصر رکھا ہے۔ لقد اللہ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں، میں نے انسان کے اندر محنت کا عنصر رکھا ہے۔ میں آیت نہیں پڑھنا چاہتا، محنت کا عنصر رکھا ہے۔ تو ہر محنت کا نتیجہ ہے، کھیتی باڑی کی محنت کا نتیجہ ہے اناج، اور باغبانی کی محنت کا نتیجہ پھل، تجارت کی محنت کا نتیجہ مال، فیکٹریوں کی محنت کا نتیجہ مصنوعات۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا نتیجہ ہدایت۔ نبیوں کی محنت سبب بنی ہے ہدایت کے آنے کا۔ محنت کریں گے تو ہدایت آئے گی، محنت نہیں کریں گے تو ہدایت نہیں آئے گی۔ ہم تعلیم میں بیٹھے نہ، دعوت روزانہ دیں نہ، اپنا گشت دوسرا گشت کریں نہ، اللہ سے متمنی ہو، دعائیں کریں اللہ تو ہدایت دے دی، اللہ کا ضابطہ نہیں ہے۔ نبیوں کی محنت سبب بنی ہے انسانوں کے دلوں کے اندر نور ہدایت کے اترنے کا۔
अगर मैं चिल्ला 4 महीने लगाकर गश्त में नहीं जुड़ रहा और 3 दिन नहीं लगा रहा, मुल्कों का सफर करके चिल्ला नहीं लगा रहा, रोजाना वक्त नहीं दे रहा, मैं हिदायत के आने में रुकावट हूं। ऐसी ही बात है, आदमी शादी करे ना कहे मेरी अल्लाह औलाद दे दे, अल्लाह का ज़ाब्ता नहीं है। अल्लाह कादर है इस बात पर, बगैर शादी के अल्लाह औलाद दे दे, बगैर माँ बाप के अल्लाह जैसे आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया, अम्मा हव्वा को पैदा कर दिया, ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह कादर है, लेकिन अल्लाह का ज़ाब्ता नहीं है। अल्लाह की सुन्नत भी बदलती नहीं, न अल्लाह की सुन्नत के अंदर तहवील होती है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक अल्लाह ने एक ही ज़ाब्ता रखा है, नबियों की मुबारक मेहनत को लोगों के अंदर मेरे हिदायत के आने का। तो ये जिम्मेदारी मेरे दोस्तों हमारी सबकी है और हम सब मसूल हैं। एक रिवायत के अंदर सबसे पहले अल्लाह ने नबियों की रूहों को चुना और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की रूहों को चुना और उसके बाद उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहों को चुना। हम और आप सारे दुनिया के जितने मुसलमान हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर हैं, हमें भी वैसे ही चुना गया जैसे अल्लाह ने नबियों की रूहों को चुना है। और अल्लाह इज्जत का ज़ाब्ता है। अल्लाह कुरान पाक के अंदर कई जगह फरमाते हैं कि मैंने किसी कौम पर, किसी शख्स पर उसकी इस्तेदाद से ज्यादा जिम्मेदारी नहीं डाली, बल्कि कायदा यह है कि अल्लाह पाक इस्तेदाद पहले देते हैं, जिम्मेदारी बाद में डालते हैं। हमें और आपको जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर पैदा किया है, हम में से हर शख्स के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाली मुबारक मेहनत करने की अल्लाह ने इस्तेदाद हम हर एक के अंदर रखी। अब ये इस्तेदाद हमारी मिट्टी गाड़े पर लग गई, जरूरतों को पूरा करने पर लग गई। शादी की जरूरत, मकान की जरूरत, लिबास की जरूरत, खुराक की जरूरत, सवारी की जरूरत, इन जरूरतों पर हमारी सारी सलाहियत उस पर लग गई, इस्तेदाद लग गई। तबलीग में ये कहा जाता है ये जिम्मेदारी अल्लाह ने दी है, हम दोबारा इस जिम्मेदारी पर आ जाए। आज ये भाई शाहजहां रहमतुल्लाह अलैह के सन 60 के आखिर के दहाके में मुलाकातें हुई, 70 के दहाके में भी उनसे मुलाकातें हुई, कुर्बानी कर गए। आज सारी बहारें आप देख रहे हैं। मेरे दोस्तों भाइयों, हम मेहनत करें। ये 4 अमाल है, तालीम है और दावत है और सीखना सिखाना है, खिदमत है। ये 4 अमाल अमली तौर पर करेंगे तो अल्लाह हिदायत देंगे, नहीं करेंगे तो नहीं। इसके लिए भाई 3 किस्म के मुतालबे हैं हमारे आपके सामने। एक मुतालबा ये है, सारे भाई इसका अज़म करें कि आज के बाद इन अमाल में हम कमी नहीं करेंगे, सादत समझकर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और वहाँ सिब्बी में इज्तिमा था तो प्रोफेसरों में मेरी बात थी जो तालीम के शोबे से मुतल्लिक थे। तो मैंने उनसे कहा ये देखो, अल्लाह सच्चे हैं, अल्लाह के रसूल सच्चे हैं। ये कहा जाता है कि एक नमाज अल्लाह के रास्ते की, 1 रुपया अगर अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे तो 7 लाख रुपए खर्च करने का सवाब मिलेगा। और अल्लाह के रास्ते में निकलकर अगर अमल करेंगे, जैसे नमाज पढ़ेंगे, जिक्र करेंगे, तस्बीह पढ़ेंगे, तो हर नमाज 49 करोड़ के बराबर होगी। नमाज जितना माल खर्च करने पे मिलता है 700 गुना ज्यादा अल्लाह पाक बदनी अमल पर अल्लाह अता फरमाते हैं। तो 7 लाख ज़रब 700 49 करोड़ बनता है। तो मैंने कहा आप सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, आप बताएं जरा, 49 करोड़ अगर गिनती गिननी हो तो कितना वक्त लगेगा? जी मैं जरा कंप्यूट करो, जरा इसको कैलकुलेट करो, कितना वक्त लगेगा? तो हम सारे खामोश थे, मौका भी था, खामोशी रहनी चाहिए थी। तो मैंने फिर उनको खुद थोड़ा सा रहनुमाई की। मैंने कहा मिसाल के तौर पर 1 मिनट के अंदर 100 दफा आदमी सुभान अल्लाह कह ले, क्योंकि 1 मिनट के अंदर तो 1 घंटे में कितनी दफा कहेगा भाई? 6000 दफा, 6000 दफा कह लिया भाई, तो 24 घंटे में कितना कहेगा? 144,000।
क्यों जी? 1 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर 144,000 दफा कह लेगा, क्यों नहीं इतने बनता है? तो भाई अगर 49 करोड़ दफा सुभान अल्लाह कहना है तो कितना वक्त लगेगा? उसने कहा ये तो महीने से भी ज्यादा लगेगा, है ना जी, महीने से भी ज्यादा लगेगा। तो भाई अल्लाह पाक की कितनी करीम जात है, एक सुभान अल्लाह कहो तो 49 करोड़ का अगर मिलेगा, क्यों भाई मिलेगा नहीं? तो अल्लाह ने यही बताया, है ईमान वालों मैं तुम्हें बेहतरीन तिजारत न बताऊं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ, अपने माल के साथ और अपनी जान के साथ अल्लाह के रास्ते में निकलो, ये तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा लेगी और बेहतरीन अल्लाह के यहां से बदला मिलेगा। असल तिजारत तो ये है, क्यों जी? इसके लिए मेरी दरख्वास्त ये है कि आप सारे के सारे इसका अज़म करें, ऐ अल्लाह आज तक जो जिंदगी गुजर गई इसकी तू माफ कर, आइंदा हम कभी सुस्ती नहीं करेंगे। सारे भाई इसका अज़म करते हैं जी, सारे भाई अज़म करते हैं। देखो हमारे इस मजमे के अंदर मकसूद ये होता है कि अमल वजूद के अंदर आए, बातों से बातें वजूद में आती हैं, अमल से अमल वजूद में आता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई वाज ऐसा नहीं था कि जिसके बाद मुतालबा अमल ना हो। तो हमारी दरख्वास्त ये है कि जिन भाइयों के आज तक 4 महीने नहीं लगे, आला दर्जा तो यह है कि नकद सुबह से अल्लाह के रास्ते में चले जाए 4 महीने के लिए, वो जरा खड़े होकर ज़ियारत कराएं। कौन कौन खुश नसीब है जो सुबह से ही अल्लाह के मुबारक दीन को सीखने के लिए, इस मेहनत को सीखने के लिए सुबह से ही 4 महीने के लिए जाएंगे, जरा खड़े हो जाए। साबाना सालोर में छेला सुख सुख दिसर सर्वदार खड़े होकर ज़ियारत कराएं। कल से 3 छेले जो ना का तैयार है, कल से हो जाए माशाअल्लाह, खड़े हो जाए इंशाअल्लाह। कल से 3 छेले नकद माशाअल्लाह, और खड़े निकलने को कबूल फरमा, वो जिंदगी गुजर गई फरमा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौन जमातुना पे देगा कि दिया अगर चे पशुए का मिलाव दिया खा हुआ दारूरी चे रवान दी सबा बल सब आ दारू से माशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। और खड़े छेला 3 छेले नकद, जिसके दिल में अल्लाह ने डाल दिया वो खड़ा है 3 छेले नकद माशाअल्लाह, और खड़े नूर दारू से मार अल्लाह पे भरोसे हुआ दारू जो अल्लाह जज़ाए खैर देगा माशाअल्लाह। अल्लाह ठुलो ता आसान है इनको अल्लाह मुदा वदरे दल दे पूरा आलम दे पूरा। ये तश्कील वाली जगह पर अभी तशरीफ बाकी सारे बैठे रहे, तशरीफ ले जाएंगे। चले जाए।